दृढ़ करने हेले जहाँ जहाँ एकांत आवश्यक आमे आगो जानिबा संस्कार कौन यही संस्कार सम क्रू सम धातु सम उपसर्ग क्रू धातु आ घ प्रत्यय सम्यक रूपे माने अति भल भाव करिबा भितर देई स्थायित्व प्राप्त हवा आम जीवन को रसायनित करवा आज एभली एक टॉपिक्स को नहीं हृदयानंद भाई दायित्व देइछन्ति हमर समानास्पद विनय भाई को से परिचालना करने से दुहींकर मंगल विधान तथा तत्सहित यार पछपटे थिबा अनेक सहयोगी वृंद समस्त मंगल प्रभु निकट निवेदन करे कारण आम मान समस्ते आर्य आम मानकर भी संस्कार दरकार संस्कार को तन्न तन्न करी परीक्षा भी करबा दरकार आउ ता भीतर दे कौन होउची केमिति होउची आउ कोठी त्रुटि रहउची ता मध्ये हमर जानिबा दरकार तेणु एभली एक गुरुगंभीर शब्द को नहीं तत्व को नहीं पॉइंट को नहीं बा टॉपिक्स को नहीं जे अग्रगति करुची आज भक्ति तरंग पालाखेमुंडर ज्ञान यज्ञ यह अत्यंत आनंददायक विषय आमे जहाँ पर ठिया है जो आर्य मानक संस्कार उपरे से संस्कार आज आम भितर अच्छी तो आमे माने जो जातिर जो मानव जाति आरंभ होला सेतबेले विभिन्न परिवेष्टन भितर देई प्राकृतिक परिवेश भितर देई नाना भाव भावायित होइथिले जो 40 जनकर कथा कहा जाए साधारणतः सृष्टि आरंभ रे ए मानव सृष्टि आरंभ होला सेतिक बेले ठाकुर कहते नाना प्रसंग रे ए विषय बहुत कथा अच्छी ताहा तो कही हबनी संक्षेप समय भितर तथापि मो जो जेतिकीटा कहवा माने चाहूची ता भितर मेन मेन केतक तथ्य उपस्थापना करुची से माने प्रथमतः द्राविड़ आमे जानू द्राविड़ कथा द्राविडियन आमे जानू आ निग्रो मंगोलियो किंतु संपूर्ण भाव पृथक थिले आर्य ए चारोटी मानव जातिर चारिटी भाग प्रथमे आमे माने अनुध्यान कले बुझी परिबा ता भितरे सर्वश्रेष्ठ स्थान लाभ करथिला आर्य माने काहे कि ना से माने जीवनान्वेषी थिले ये धारा एबे भी आम मानकर अंचल अच्छी आमे माने सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव चिंता कर जानी परिबा आमे मानक भितरु जीवन उपरे के प्राधान्य दियंतिनी शरीर उपरे प्राधान्य दियंती किंतु से समय रे आर्य माने परस्पर भितरे आलाप आलोचना करी जानिबा को चाहिथिले आमर देह आमर कान आमर आखि आमर मस्तक आउ प्राकृतिक परिवेश ए पानी पवन आलोक आकाश मृत्तिका ये सब बहुत बहुत तन्न तन्न परीक्षा कला परे से माने जानिया को पाइले आज तो आम फटाफट कही दौचे कहीं आमर शुणा कथा आम या रिसर्च कर बाहर करने ए पोथीगत विद्या बा परंपरा अनुजाई बा शास्त्र पुस्तक ये सब पठन भितर दे आमे माने अवगत होइचे आहुरी बहुत किछि अच्छी जो गुड़ा कि आमे माने विशेष कर ओडिशा शास्त्र आलोचना करूछु ता रिटिन अप नहीं ता शास्त्र लेखा ही नहीं शास्त्रर अंतर्निहित तत्व को जदि आमे माने अनुध्यान करिबा एवं अनुभव करिबा सहित कार्यकारी करिबा पई उपाय को अवलंबन करिबा ताहले समाजर मानव गोष्ठी बंचिबो अदरवाइज आमे माने मनुष्य समाज को रक्षा करि परिबा नहीं बहुत कथा रही तेणु ये जो चारिटी भितर जो आर्य माने से माने जो परस्पर भितर आलाप आलोचना करी
ଗୋଟିଏ ଋଷି ସଂଘ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭଜନ ଭିତର ଦେଇ ଯାହା ଶୁଣାଗଲା ସେମାନେ ଆଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦର୍ଶନ। ଅନେକ କହନ୍ତି ସେ ରିଲ ଭଳି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା। ଏ କଥା ବହୁତ କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ସେ ବେଦବାକ୍ୟ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ୟାରି ବିଷୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ, ମୁଁ କହିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଆସିଲା, ସେ ସଂସ୍କାରରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଏ ଦୁନିଆଟା ସଂରକ୍ଷିତ ହବ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହବ। ସେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ନ ଲଗାଏ ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ଏ ଦୁଇଟା ମଣିଷକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇକିରି ସେମାନେ ସାଧନ ଭୋଜନ କରି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ମାନବ ଜାତି, ସେ ଜାତିଟା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଥିଲା, ବୃଦ୍ଧିମୁଖର ହେଇଥିଲା। ଏ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଖାଲି ଜମ୍ପ କରି ଯାଉଛି। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଗାଈ ରଖିବା, ଗୋପାଳନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଗୋପାଳନ କରି ତା କ୍ଷୀରକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଥିରେ ହବ, ଏମିତି ଅନେକ ତର୍ଜମା କଲେ। ତାପରେ ରନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପଥରକୁ ପଥର ଘଷି ବା କାଠକୁ କାଠ ଘଷି, ଅରଣି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଯଜ୍ଞ କାମରେ ଲାଗେ, ଏସବୁ ଉପାଦାନ ପାଇ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ବୈବାହିକ ସଂସ୍କାର, ତାପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଋଷି ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲି। ଏ ଋଷି ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ସେଇ ଋଷିମାନେ ହେଲେ ଗୋତ୍ର। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରବର। ସେ ପ୍ରବର ଆମର ବୈବାହିକ ସଂସ୍କାର କୋଉ ଗୋଟେ କହିବି, ବୈବାହିକ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବୈବାହିକ ସଂସ୍କାର ଏଇଟା ମନେ ପକେଇବେ, କହିବି କୋଉଦିନ, ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ବିବାହଟା କେମିତି ହବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ତନ୍ନ କରି ରକ୍ତ ନୁହଁ ଭାବ ଗୁଣ କର୍ମରୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ଏବେ ସିନା ହେଇଗଲାଣି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏ ଗ୍ରୁପ ସେ ବି ଗ୍ରୁପ, ଏ ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ସେମାନେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଗୁଣ କର୍ମ, ହାବ ଭାବ, ଚାଲି ଚାହାଣୀ, ବାକ୍ୟ କର୍ମ ଏହାକୁ ଦେଖିକିରି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ। କୋଉ ଲୋକ କୋଉ ପିଲା କୋଉ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହଉଛି, କାହା ସହିତ କାହାର ମେଳକ କଲେ କୋଉମାନଙ୍କର କିଭଳି ସନ୍ତାନ ହବ। ବାସ୍ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ବୈବାହିକ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଦେଇ କିଛି ଦିନ ଗତି କଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆହୁରି କିଛି ରହିଯାଉଛି, ଆହୁରି କିଛି ଦେଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖାଗଲା। ତାହା କେମିତି ସଂଶୋଧିତ ହବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କ'ଣ କଲେ ମଣିଷର ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଦୁର୍ଭାବନା, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହବା, ବିରକ୍ତ ହବା, ଅଳସୁଆମୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିରୋହିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, 4ଟି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏବଂ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଟାକୁ ଯୋଉ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି, 7, 8, 7, 9, 11 ଏମିତି ଯୋଉ ବୟସ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର। ସେତେବେଳେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ପଢୁଛେ ତା ନଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଣୟନ ହେଇନି, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପିଲାକୁ ସଂଯତ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ପିଲା କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି ଟଚ୍ କରି ଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଆମର ଯେମିତି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ ନାହିଁ, ତା ନୁହଁ। ବାସ୍ତବରେ
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖି ଏବଂ କର୍ମ ନିପୁଣତାକୁ ଦେଖି 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ହେଇ କହିଲେ, ତା ନ କଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଋଷୟ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟାର, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଋଷି ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଏଠି ଖାଲି ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ ବେଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ର, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଯୋଉ ବିଧି ଦେଇ ଏ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି, ଏ ଆଳୟ କୁହାଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରଣା ଆଳୟ କୁହାଯାଉଛି। ତାମାନେ କେମିତି କଣ ବିଚାରଧାରା କରି କଣ କଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହବ, ତା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରହିଛି। ସେମିତି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଏ ମଥା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସମସ୍ତେ, ଆରେ ଏ ପିଲାଟା ଏମିତି ହଉଛି, ତାର କଣ ନା ନାଇଁ ତା ପଛପଟେ ଏହା ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ଏଆରି ଭିତର ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରିକିରି କହିଲେ ନା, ଆମେ ଆକୁ ଗର୍ଭରୁ ସଂସ୍କାର କରିବା। ପିଲାଟି ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ସଂସ୍କାରିତ ହବ। ତାପରେ ବାହାରିଲା 10ବିଧ ସଂସ୍କାର। 10ବିଧ ସଂସ୍କାର ହେଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଆମେ ତ ତାକୁ ଯାହା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ। ଏବେ ବି ଆମେ ମାନେ ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରୁନେ। ଜାତକର୍ମଟା ଠିକ ହଉନାହିଁ, ଗର୍ଭାଧାନ ହଉନାହିଁ, ପୁଂସବନ ହଉନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ଖାଲି ଝିଅ ହଉଛି, ପୁଂସବନ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିବାର ଧାରା, ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଆଜି କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଆଜି ହବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଉଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଯେ ଏଇ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କଲେ, ବିପ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଠ ହେଲେ, ସବୁ କାମରେ ଆଗେଇଲେ, କୃଷି କର୍ମ କଲେ, ଶୂଦ୍ରାଦି ହେଇକି ରହିଗଲେ। ବୈଶ୍ୟ ବେପାର, ଏଇ ବହୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲା, ବହୁ ଋଷିଙ୍କର ବହୁ ଛାତ୍ର ହେଇଗଲେ। ତାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷକୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଏ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଆମର ଦେଖାଗଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି, ବିପ୍ର ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାବାୟିତ ଯୋଉମାନେ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନକୁ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଜି ଯିଏ ଯାହା କୁହାଗଲା, ଗୁରୁ ଯୋଉ ସବୁ ତ ସେତେବେଳେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଥିଲା ନା, ତେଣୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ମନେ ରଖିକି ତା ପରଦିନ କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଲୋଚନାଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହଉନଥିଲା, ବହୁତ ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଜୀବିକା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ସେଠି କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଅଛି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯୋଉ ଆମର 100 ବର୍ଷ, ସେ 100 ବର୍ଷକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମଟା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନ ହୁଏ, ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଧୀରେ 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 ତାର ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଯିବ, ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମକୁ ଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରାଟା ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନଟା 100 ବର୍ଷ, ମତେ ଏମିତି ଏମିତି ଏଇ ଭାବରେ ମତେ କଟିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 8 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ 17 ବର୍ଷ କାଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଦବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ ଆଣିବା, ପାଣି ଆଣି ଦବା, ତାରି ଭିତରେ ଗୁରୁ କଣ କଲେ ନା କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପିତୃଦେବ ହବ, ମାତୃଦେବ ହବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହବ, ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଏଇ ଉଦ୍ଭବ ଋଷି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଯୋଉ ଉପଦେଶ, ସେ ଉପଦେଶ ଗୁଡିକ ନାମ ହେଲା ସ୍ମୃତି, ମନୁସ୍ମୃତି। ମନୁଙ୍କର କଥା, ମନୁ ଯୋଉ ନୀତି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏକ ସ୍ମୃତି, ମାନେ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡିକ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ହେଇକି ରହିଗଲା ସ୍ମୃତି ଭାବରେ। ଏମିତି ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ତର୍ଜମା ନିୟମିତ କରାଗଲା, କଲା ଭିତରେ କେମିତି କଣ ମାନିବ ନା ପିତୃଦେବ ହବ, ମାତୃଦେବ ହବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଏ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ ସେ କଲେ। ତାପରେ କୁହାଗଲା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତାକୁ ସବୁ କହିଲେ ସମୟ ହବନି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ନାନା କଥା ଗୁଡିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଭିତର ଦେଇ ପିଲା ଜ୍ଞାନମାନ, ଧୀମାନ, ଚରିତ୍ରମାନ, ଗୁଣମାନ ହେଇ ଉଠିଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ
ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅବହେଳା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଗୋପାଳନ କର, ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କର। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଗଛ ରେ ପାଣି ଫାଣି ଦିଅ। ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ସେ ତିନିଟି କଥା ଦ୍ୱିଜ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିପ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ବିପ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ତିନୋଟି ମାନେ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ବିଧାନ ତାକୁ କଲେ। କାହିଁ କଲେ? ଯଦି ରିଲେସନଟା ନ ରହେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯଦି ରିଲେସନ ନ ରହେ, ଏ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏ ଦ୍ୱି ଜାୟତେ ଇତି, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ଭିତରେ ଦେଇ, ସାଧନ ଭୋଜନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ, ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଆମେ ମାନେ ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ ସହାୟତା ଦବୁ, ତାର ସହାୟକ ହବୁ। ବୈଶ୍ୟ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଧନ ନ ଯୋଗାଏ, ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଉପକାରରେ ମୁଁ ନ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବନି। ତାର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଧର୍ମ। ତୁମର ଧର୍ମ ହଉଛି ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଇଭଳି ପାରସ୍ପରିକତା ଭିତରେ ଦେଇ ଶୂଦ୍ରାଦି ଯିଏ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସହାୟକ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବେ। ଦେଇ ପୁରା ଚାରି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ନେଇକିରି ଦୁନିଆଟାରେ ଏକ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯୋଉ ସଂସ୍କାର କି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର, ତା ନାମ ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଜମ୍ପ କରି ଆସିଲି, ତା ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର। ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରରେ ବିପ୍ର କଣ କଣ କରିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କଣ କଣ କରିବ, ବୈଶ୍ୟ କଣ କଣ କରିବ, ଶୂଦ୍ରର କଣ କଣ କରଣୀୟ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଧର୍ମ କଣ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆଉ ତା ଉପରେ ସୁପରିୟର ଡିଗ୍ରୀ ରଖାଗଲା ଆଚାର ପରମ ଧର୍ମ। ଯଦି ଆଚାର ତୁମର ନାହିଁ, ମାନି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ସଚ୍ଚରିତ୍ର ସଦ୍ଗୁଣ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତୁମର ମଣିଷତ୍ୱ, ମଣିଷ ପଣିଆ ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ। তুমি ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭଟା କରିଛ, ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ତୁମର ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଦୌ ଆଦୌ ହେଣୈବ ଭୂତାନା ମଳପଦ୍ରୋହେଣ ବା ପୁନଃ ଜାବୃତିସ୍ତାମ୍ ସମାସ୍ଥାୟ ବିପ୍ରୋ ଜୀବେଦନାପବି। ଯହିଁରେ କୌଣସି ଏମିତି ତୁମେ ବିପ୍ରକୁ କୁହାଗଲା, ଏମିତି ତୁମେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବ ଯୋଉଥିରେ କି କୌଣସି ପ୍ରାଣର ଅନିଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିପ୍ର ପାଇଁ କେତେ ସାଧନା ଦିଆଯାଉଛି। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ, ଯେମିତିକି ହଁ ଯଦି ହେଲା ଅଳ୍ପ ପୀଡ଼ା ହେଇପାରେ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବ, ଉପାର୍ଜନ କରିବ। ହଁ, ଆଉ ସଂସାର ଯାତ୍ରାରେ ଯେତିକିରେ ଚଳିଯିବ, ସେୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ନ ଦେଇ, ଆପଣାର ଅନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଅନିନ୍ଦିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦା ତୁମର ଆସିବ ନାହିଁ, ଅନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ଆଉ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ବି କରିବ। ଯେମିତିକି କାହାରି ଦୁଃଖର କାରଣ ତୁମେ ହୁଅ ନା। କାରଣ ତୁମେ ହଉଛ ଏକମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚାରିଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଧରି ରଖିବାର ବିପ୍ର, ଆଉ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ତୁମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ଦେଇ ଏ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗତି କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ଯଦା ଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତଦେବୋତ୍ତର ଜନ ସ ଯଦ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକାଃ ତଦନୁବର୍ତ୍ତତେ। ଯଦା ଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ବିପ୍ର ମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ସେମାନେ ବେଦଭାସ କରୁଥିଲେ। ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ, ବେଦ ମାନେ ତ ଜାଣିବା, ଠାକୁର ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷା ଭିତରେ ଦେଇ ଏଇ ଯୋଉ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ କହିଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୁରେୟମାନ ଅନୁକ୍ରମିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେଉଁମାନେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ, ଋଷି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱୟୀ, ସାର୍ଥକ, ସୁସଙ୍ଗତ, ବୋଧିବୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରୁତି। এটা ଧୃତି ବିଧାନରେ ରହିଛି। ଆଉ ସ୍ମୃତି କଣ ନା, ଋତିକି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୁରୋହିତ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି,
ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରୁତି ଉକ୍ତ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୁତିରେ ଏଇ ଉକ୍ତ ନୀତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ଭିତର ଦେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ସବୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମର ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଶ୍ରୁତି ବିପ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରତି ବଂଶର ପୁରୋହିତ ହଉଛନ୍ତି ବିପ୍ର। ସେଇ ବିପ୍ର ମାନେ କେତେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବିପ୍ର ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏ ଦେବ ଉପାସନା ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା। ବୃକ୍ଷ ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସେଇ ବିପ୍ର ମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଗଣେଶ ବା ଶିବ ଯାହା କିଛି ଯୋଉ ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଦୋକ୍ତ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଉଛି ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିପ୍ର ମାନେ। କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ 10,000 15,000 କି ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଭିତର ନୁହେଁ। କେତେ ଲକ୍ଷ ବୟସ କଟିଗଲାଣି, ପିଢି ବି କଟିଗଲାଣି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋତ୍ର ନା କିଏ ଭୁଲ ଭାଲରେ କହୁଛନ୍ତି କଛପକୁ କଇଁଛ, ଭରଦ୍ୱାଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଦଭଦଳିଆ, ଏମିତି ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା ବୋଧ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପରେ ବିପ୍ର ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡକାଯାଏ। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମଦ ପିତା। ବିପ୍ର ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଦ ପିତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷମତା, ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭାବ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ବିପ୍ର। ଏ ବଂଶକୁ ଆସିବା, ଜନ୍ମ ହବା ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମିତି ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ଆସେ। ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସତ୍ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିପ୍ରୋଚିତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନମ ଯଜନ ଯାଜନ ତଥା ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହଞ୍ଚୈବ ସନ୍ନଂ ବିପ୍ର। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ 6ଟା କର୍ମ, ଏଇ 6ଟା କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆଜି ବିପ୍ର ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି। 6ଟା ଧାରା ଆଉ 5ଟା କର୍ମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କହୁଛେ। 5ଟା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଆଯାଇଛି। 5ଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନୃ ଯଜ୍ଞ, ଦେବ ଯଜ୍ଞ, ଭୂତ ଯଜ୍ଞ, ପିତୃ ଯଜ୍ଞ। ଏ ଯୋଉ 5ଟି ଯଜ୍ଞ, ଏ ଯଜ୍ଞ ବିଧାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ଯୋଉମାନେ କି ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଆମର ବାପା ଅଜା କିଏ 4 ପୁରୁଷ କି 7 ପୁରୁଷ କି 8 ପୁରୁଷ ତଳେ ହୁଏତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ 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 ଲୋପ ପାଇକିରି ଆମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସି ଯାଇଛେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଆମେ ସବୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛେ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଏଇ ଭୁଲା ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଧାର ଦରକାର। ଆଧାର ହଉଛି ଶରୀର, ଏ ମନ। ଏ ଶରୀରର ଆଉ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବି ମନେ ପକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ସ୍ୱସ୍ତରେ ନେଇକିରି ସାଧନ ଭଜନ ନିୟମିତ କରୁଛନ୍ତି, 2 ବେଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସଦଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସବୁ ତ କହିଲେ ହଉନି, ବେଳ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୀତିବିଧି ଗୁଡିକ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାନୁଛେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିପ୍ରୋଚିତ ଆଚାର ଆଚରଣର ଉନ୍ମେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ତାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ ଏ ଜନ୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ। ତୃତୀୟ ପିଢି, ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ତାର ଆଲର୍ଟନେସ୍ ଆସିଯିବ। ସେ ବିପ୍ରୋଚିତ ଭାଷା, କର୍ମ, ଆଚାର ଆଚରଣ, ଗୁଣ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଉଠିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ, ବିପ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଏ 3ଟି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ସେ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର।
ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଯଦି ଚାଲିବା ଆଉ ନିତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ପାଳନ କରିବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଦେବଯଜ୍ଞ ଆମର ମନୁସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଦେବଯଜ୍ଞ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ସର୍ବଦା ନୃଯଜ୍ଞ ପିତୃଯଜ୍ଞ ଯଥା ଶକ୍ତି ନ ହାପୟେତ୍ ଆକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ପାଳନ କରିବ ଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ତତ୍ଵ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି ଯୋଉଟା ବହି ଯିଏ ମୋର ପଢିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହରି ତା ଭିତରେ ଏହାର ବିହିତ ତତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 100 ପେଜ 100 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆକୁ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଏ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ନ ଜାଣିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସିବା ଏ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାର ବିଧାନ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ଆଉ ବିଧାନ ଜାଣନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କଣ ଯଦି ସ୍ୱତଃସ୍ୱେଚ୍ଛ କରନ୍ତି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚଉଛି ଏ ଜୀବନ ଦୀପରେ ତୈଳ ଦାନ ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ରସାୟନିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ରହିଲା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଦି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମୁଁ ନ କରୁଛି ଋଷିଙ୍କର ଭାବ ମୁଁ ପାଇବିନି ଋଷି ଯଜ୍ଞ ପିତୃଯଜ୍ଞ ମୋ ବାପା ଅଜା ବୁନିୟାଦ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ କହନ୍ତିନି ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ସେ ଯେମିତି ଧନଟା ଯେମିତି ନିରର୍ଥକ ହେଇଯିବ ସେମିତି ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ବାପାର ମହତ୍ଵ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଅଜା କଥା କଣ ଏଥିରେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ତେଣୁ ପିତୃଦେବ ହବ ଯିଏ ପିତାଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଠି ଟାଣ ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଦିକ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମର ବେଦୋକ୍ତ ବିଧି ଉପନିଷଦର ବିଧି ସବୁ ଗୁଡିକ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିପ୍ର କୂଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି କୂଳ ରକ୍ଷା ହଉଛି ଅନୁକୂଳ ନାମ ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଖିବା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ ପାର୍ସିଆଲିଟି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ କୂଳ ମାଲିକ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ସବୁ କୂଳର ମାଲିକ ସିଏ ସବୁ କୂଳର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷ କେମିତି ହଣା ନ ଯିବ ତାକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ବୋଧଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ଆସିବ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗବ ଗଛ ବି କାଟିଦେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା କୌଣସି ଡାଳ କାଟିଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ତାର କାରଣ ହଉଛି ଗଛ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବାୟୁ ପାଉଛେ ଅମ୍ଳଜାନ ବିଜ୍ଞାନ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମର ଧାରଣା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନଥିଲା କେତେ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଯାହା 5-10 ହଜାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ କିଛି ମିଳିଛି ହେଲେ 5 କୋଟି 10 କୋଟି ତଳେ କଣ ଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ଏଇ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦଉଥିଲେ ଏଇ ବିପ୍ର ମାନେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ବିଧିବିଧାନ କରୁଥିଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ ଯୋଗ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏ ବେଲପତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଦଦୁକ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଶାଳଗ୍ରାମରେ ତୁଳସୀ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସୁଶ୍ରୁତ ପ୍ରଭୃତି ଚରକ ପ୍ରଭୃତି ସେଇ ଯୁଗରେ ମାନେ ଆରିଆନ କଲଚର ଭିତରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ आर्य संस्कार एत व्यापक कही हेनी प्रति चैप्टर खोलिक आनालिसिस करवा ताले बुझा से माने अहरह साधारण वस्त्र परिधान करी साधारण गंडिए ए निबार जाकु कहा कौन बालुंगा बालुंगा धान ताकु कुटिकी खाऊले द्वितीय पर्यायर प्रथम पर्यायर ए जो फूल फल या टेस्ट करते भल लगुला खाई द्वारा बंची बेलपत्र तुलसी कथा बुझिले तेरे सबु गुड़ी को गुड़ी आडप्ट करा अनेक रोग प्रयोग करागला तुलसी से तुलसी गछ प्रति माने प्रत्येक गृह रही निर्देश दिया एवं वायुमंडल को विशेषित करने से आज्ञा देखु वर्तमान तो देखिए बण जंगल को जी आप गोटे सेकेंड रही पारे
ଏ ଯୋଉ ମଶା ଗୁଡାକ ଡାଁସ ଭଳିଆ ଆପଣ କାମୁଡି ଖାଇଦେବେ, ଏ ଯଜ୍ଞଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କାଠ ଗୁଡିକୁ ପୋଡୁଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଥିଲା, ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ତ ଚଦର ନଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ, ଏ ଯୋଉ ବୁଣା ବୁଣି ଏତେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଟେବୁଲ ଚେୟାର, ଘର ଦ୍ୱାର, କାଠ ଲୁହା ଏ ସବୁର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ? ତାରି ଭିତରେ ସେ ସାଧନ ଭଜନ କରି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଏ ମାନବ ସମାଜ କେମିତି ରହିବ। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୃକ୍ଷ, ବେଲ ଗଛ ଯେମିତି, ଅଁଳା ଗଛ ଯେମିତି, ନିମ୍ବ ଗଛ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ବି କଣ ହେଇଛି ଏ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉମାନେ କରିବେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି, ମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିରି ଦିନ ରାତି ଲାଗିକିରି ଖୋଜି ଖାଜିକିରି ଆଣିକିରି ସେ ପତ୍ରକୁ ବାଟିକିରି ତା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରୟୋଗ କରି। এইଭଳି ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରଟା ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବାଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଏବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଜିକୁ 200 ବର୍ଷ କି 150 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବା ନିଜ ଜୀବନର 50-60 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କଣ ଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ତ ଏଇଠି 2ଟି ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଥିଲି, ଏପଟରେ ଆସି ରହିଲି। ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅ ଆଜ୍ଞା, ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ହଏନି, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନଥିଲା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରି ଏଇ 100-150 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ମାନେ 100-150, ଆଉ ଅଧିକା ଯଦି ହୁଏ 200 କିମ୍ବା 250 ବାସ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚରମ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କୋଉମାନେ? ଚରମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଏ ଋଷିମାନେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଭିତର ଦେଇ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାହବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜାତ କର୍ମର ଯୋଉ ବହୁ ଚୋଟିବା କଥା ରହିଛି, ସୁନା ଟିକେ ମାରିବା ଅଛି, ସୁନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ର ପ୍ରୟୋଗ କେତେ କେଡେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡେ କେଡେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବା ଜାତ କର୍ମରେ ଯୋଉ ଅଛି ବହିର୍ନିଷ୍କ୍ରମଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଏ ଯୋଉ ବିଧାନ ସବୁ ଅଛି, ଆର କାରଣଟା କଣ? ଆମର ଏ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯଦି ରହିବ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ତ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ରହୁ, ଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ନିଜ ଚିନ୍ତା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ବାପା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ନିଜ ପଢାପଢି କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ଯେ ଭାଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ଯେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗସାଥି ତାହା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବ? ଅସମ୍ଭବ। ହଁ, ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ, କଦଳୀ ଚୋପା ପକେଇଦେଲୁ, ବୋତଲକୁ ବାଡେଇ ଦେଲୁ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପିଆ ପିଇ କରିବେ, ବୋତଲ ବାଡେଇ ଦେବେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବି କାଚ ପଡୁଥିବ, କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଏ ଧର୍ମଘଟ ହେଲା, ଦିଅ ବାଡେଇ ଦିଅ, ତାର ଫାର ସିରେଇ ଦିଅ, ବସକୁ ପିଟି ଦିଅ, ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କେତେ ବିକୃତ ଧାରଣା, ବିକୃତ ବୁଦ୍ଧି, ବିକୃତ କର୍ମ, ବିକୃତ ଆଚରଣ, ଏ ବିକୃତ ସନ୍ତାନର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ 99+99 ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ମୁଖର, ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର, ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ଯଦି ମଣିଷ ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରକୁ ଆପଣେଇ ନ ନିଏ। ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବରେ କହିବି କିଛି, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ନ ଆଣିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ଦବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, ସେଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କାହିଁ ମାଦଳ ବାଜୁଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ଆମ ଶରୀର କୋଉଠି କଣ ହଉଛି,
ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ ଏବେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିନେ। ତାଳ ବେତାଳ, ଆଜି ବେତାଳ ସାଧନା, ବେତାଳିଆ କାମ, ଏ ଦୁମଦଡକ ଯୋଉ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ହୁଏତ ଶରୀରର ସୌଷ୍ଠବ ଆସିପାରେ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଆସିବ, ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହେଇଯିବ। ମଣିଷର ବୋଧ ଚେତନା ରହିବନି, ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ, ଏଇ ଭାବବୋଧ ତାର ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଧୁର 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 ଶବ୍ଦ ଭିତର ଦେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ, ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ମୁନେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେ କଣ ବୋଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେଇପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଯଦି ମୋର ଗତି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ନହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନହେଲା, ତାହେଲେ ପାଗ ଯୋଗ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ଆର ଆଜିକି 10,000 ବର୍ଷ ତଳେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା, 3 ଥର ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ବିପ୍ରମାନେ, ସେମାନଙ୍କର 3 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବି ପାଠ କରାହଉଥିଲା, ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ ସହଜରେ 2 ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଦେଲେ। ସନ୍ଧି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା, ବଞ୍ଚିବି ନା ମରିବି, ୟାରି ମଝି ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଯିବ। এইটা হচ্ছে সন্ধি সময়। এই সন্ধি সমୟରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହୁ, ଆମର ସେଇ ସନ୍ଧି ସମୟ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା, ଆମ ଜୀବନଟା ରହିବ କି ଚାଲିଯିବ, ସେଇ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଏଇ 2 ବେଳାର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏବେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ବି ହୁଏ, କେତେକ ପୂଜାରେ ଅଛି ସନ୍ଧି ପୂଜା, ଆମର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ପ୍ରଭୃତି ଇତ୍ୟାଦି, ତା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭିତର ଦେଇ, ବାଣୀ ଭିତର ଦେଇ ସେ ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବହି ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟ କୃତି, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ପଢିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ କିଛି ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କୃଷ୍ଟି ଯଦି ଠିକ ରଖ ତାହେଲେ ହେବ, ଅଭ୍ୟାସ ଭିତର ଦେଇ ଉପଯୋଗ କରିନେବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଆଉ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ ସଂସ୍କାର 1000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମରେ ନା, ଏଟା ଉର୍ଜୁନାରେ ବାହାରିଥିଲା ଅପ୍ରେଲ 2000 ମସିହାରେ। ଜୀବନ ଦ୍ୱିତୀୟର କଥା, ଜୀବନ ଦ୍ୱିତୀୟର କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଟି ଯଦି ଠିକ ରଖ, ଏ କୃଷ୍ଟି ଠିକ ରଖ ତାହେଲେ ହେବ, ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତର ଦେଇ ଉପଯୋଗ କରିନେବାକୁ ହେବ। ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ ସଂସ୍କାର 1000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମରେ ନା, ସତ୍ତା ସଂଶୟ ଯଦି ହୋଇ ଉଠେ। ସେଇ ଯେ ଜେମ୍ସ ସାହେବ, ୱିଲିୟମ ଜେମ୍ସ କଣ କହିଛନ୍ତି? ସୂତାର ବାନ୍ଧଣ ବଳ ଯଦି ଥରେ ପଡିଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଦୂର ଖୋଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସୂତାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି, ବା ଦେଖୁ ଯୋଉ ଆମେ ବଳି ଦଉଛେ, ଗଣ୍ଠିଟା ପଡିଛି, ସେ ଗଣ୍ଠିଟା ଯଦି ଖୋଲିଗଲା, ହଁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବନ୍ଧନ ରହିଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ରହିଛି, ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି, ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଅନେକ ଦୂର ଚାଲିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ବାଟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ବାଟଟା ଖୋଲିଯାଏ। ଆମର 3 ପୁରୁଷ, 14 ପୁରୁଷ, 33 ପୁରୁଷ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା, ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା କରୁ। ସେ ଅଛି,
ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଠାକୁର କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଭାବ ଗୁଣ କର୍ମ ତୁମ ମାନଙ୍କର ବାପା ଯା ବୁନିୟାଦି ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଜାଣ, ତାକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଖାଇବା ପିଇବାଟାକୁ ଦେଖ, ଖାସ ନାଇଁ, ଆଗ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଦେଖ, ତା ନହେଲେ ତୁମେ ତୁମେ ସେଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାସିନେ କିନ୍ତୁ ଏମନ ଜିନିଷ চলিসিনে তুই এমন পথে কাজ করিসিনে এমন কিন্তু কুষ্টি সাধায় ব্যাঘাত আসে, ଯୋଉଥିରେ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୁଷ୍ଟି ସାଧନାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିବ। ସେମିତିଆ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ସେମିତିଆ ବାଟରେ ଚାଲିବୁନି, ସେମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାମ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ଆକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ମୋର କଣ କରଣୀୟ, ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣଚିତ କର୍ମ କଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ତଦନୁଯାୟୀ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଯଦି ମୁଁ ଚାଲି ନ ପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ହେଲା, ମୋ ସମୟଟା ଗଡିଯିବ। ଆଉ ପୁଣି ହା 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 ହେବି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ପୁଣି କଣ ଏ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ଯଦି ମନେ ପଡେ କେତେବେଳେ ଆ ହେବି, ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଛୋଟ ଲୋକ କାହିଁ ହେଲି, ଛୋଟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଲି କି ପଶୁ ହେଇଗଲି। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପସ୍ତେଇ ଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ଆମେ ପାଇଛେ ସେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆଗ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁଷ୍ଟିର ପଞ୍ଚସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଯଦି ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରକୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟିର ପଞ୍ଚସ୍ତମ୍ଭ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପୂଜ୍ୟମାନ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଋଷି ବା ପ୍ରେରିତ ବା ଅବତାର ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ତାର ସବୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ଅନୁସରଣ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଯିଏ ପୂର୍ବ ପୂଜ୍ୟମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୁରୁଷ, ଯିଏ ପୂର୍ବ ପୂଜ୍ୟମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଏଇ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଉ ପଞ୍ଚବର୍ରୀ। ଏହାକୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅପବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବା ମ୍ଲେଚ୍ଛ, ଠାକୁର କହିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟିର 462 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଏକଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର। ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ହବା, ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହବା, ପବିତ୍ର ହବା। ଆମେ ମାନେ କେହି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆମେ ମାନେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇକି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛୁ। ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ଆମ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅଛି। ସର୍ବବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି। ଏ କଳିଯୁଗ ହେଲେ ବି ସେଥିପାଇଁ ସହାୟକ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ସବୁ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରୟ ହେଲା ଉପନିଷଦ, ଗୀତା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉପନିଷଦ, ଗୀତା ଓ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରକୁ ମନୀଷୀଗଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରୟ କହନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ଯାହାର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସ୍ଥିତ ଯିଏ, ବାସ୍ତବ ଯା। ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁନୟନ, ବୋଧ ବିନୟନୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଗତିଶୀଳ ସମ୍ମିଳନ ବା ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ଆମେ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଗୀତା ଭିତରେ ଯେ କଣ ଶିଖିଲେ, ଉପନିଷଦ ଦେଇ କଣ ଶିଖିଲେ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଣ ଶିଖିଲେ, ସେଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ନବା ଆମ ଜୀବନଟା ସ୍ଥିତିବାନ ହବ। ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ୱ, ଏ ସତ୍ୱ କରେ ବିଲବାଡି କହନ୍ତି ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ୱ। ଆମ ସତ୍ୱ ସ୍ୱତ୍ୱ, ଆମ ନିଜତ୍ୱ, ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ୟାର ବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧାରା ଦେଇଗଲେ, ଯୋଉ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠିବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି
ସେମିତି କର୍ମ ନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏ ମଣିଷ ଜାତିଟା ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ନୀତିବିଧି ପରିଦୃଶ୍ୟ ବିଶେଷ ହୁଏ ନା। ଯୋଉମାନେ ମହାପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ପାଉଛେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭିତରେ ଦେଇ ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନ ପୂରଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ, ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳି, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁକୂଳ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭାବେ ଅନୁକୂଳ ବାଟରେ ନବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବାଟ ହୁଡା ହେଲେ ପୁଣି ଡାକି ଆଣିବାର ଧାରା ଏ ଡିପି ୱାର୍କସ ଭିତରେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି କରୁଛନ୍ତି। ୟାଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କଣ? ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ଠାକୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଆମେ କହିଲେ ପରମ ପିତା, ତୁମେ ତୁମେ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ମୁଁ, ପ୍ରେମ ପୃଷ୍ଟ ଚିର ଚେତନ ଅଜର ଅମର, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁହଁରେ କହିଛେ, ଏ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବାଟ ହୁଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ନାବ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ବାଟ ହୁଡା ହବା କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରିବା। ଏଇ ରସି, ଇଷ୍ଟପୁତ୍ର ରସି ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମ ବଂଶଧର ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଭୋଗଦାତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ନିବେଦନ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ବିଜୟ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ବିଷୟ ଥିଲା